یہ 9/11 کا دن تھا، ایک خوشگوار نظر آنے والا دن جو آگے چل کر 21ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ بننے جا رہا تھا اور جس نے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ پر ایک کے بعد دوسرا جہاز آ کے لگتا ہے، جس کے بعد بلڈنگ کریش ہوتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے ملک کو اتنا بڑا جھٹکا دینے والا کون تھا؟ اس دن 19 لوگ جن کا تعلق مصر، لبنان، UAE اور سعودی عربیہ سے تھا، یہ 19 لوگ اپنے کئی سالوں سے بنائے ہوئے پلان کے مطابق امریکہ کے مختلف ایئرپورٹ سے 4 مختلف جہازوں میں ایز اے پیسنجر سفر کرتے ہیں اور آگے چل کر انہی جہازوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 11 بوسٹن سے لاس اینجلس کے لیے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 92 لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے 81 پیسنجرز ہوتے ہیں اور 11 لوگ کرو ممبرز ہوتے ہیں۔ ابھی پلین کو ٹیک آف کیے ہوئے 15 منٹ گزرتے ہیں کہ 5 ہائی جیکرز کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھری، چمچ اور کانٹوں کی مدد سے پلین کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ تمام مسافروں کو پیچھے کے حصے میں دھکیل دیتے ہیں اور یہ 5 تھوڑی ہی دیر میں جہاز کے کوکپٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پائلٹ کی سیٹ کا کنٹرول لیتا ہے محمد السید عطا، جس کا تعلق مصر سے ہوتا ہے، اور پلین کا کنٹرول لینے کے بعد لاس اینجلس جاتے ہوئے پلین کو یہ ٹرن کرتے ہیں اور اپنا رخ کرتے ہیں امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کی طرف۔ تھوڑی ہی دیر بعد پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جہاز جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی نارتھ بلڈنگ میں کریش کر جاتا ہے۔ 8:46 پر پہلا کریش ہوتا ہے، جس سے پورا امریکہ چونک جاتا ہے، اور اسی بیچ ایک بچوں کے اسکول میں موجود پریزیڈنٹ بش کو ان کے ہیڈ آف دا سیکیورٹی سٹاف اینڈریو کارٹ یہ خبر دیتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا ہے۔ ابھی تک پریزیڈنٹ بش اور باقی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سارا میڈیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ 17 منٹ بعد بوسٹن سے ٹیک آف کرنے والی یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 اسے بھی 5 ہائی جیکرز کی طرف سے ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، جن میں مروان یوسف شاہی پائلٹ سیٹ کا کنٹرول لیتا ہے۔ پلین کا رخ نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کی طرف کرتا ہے۔ یہ دوسرا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں آ کر کریش کرتا ہے۔ اب اس وقت تک پورا امریکہ اور امریکن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور پورا میڈیا سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ اٹیک ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی سپیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی جہاز سپیس میں اڑ رہے ہوتے ہیں ان جہازوں کو نیئر بائی ایئرپورٹس پر اترنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ سارے جہاز کچھ ہی دیر بعد نیئر بائی ایئرپورٹس پر لینڈ کر جاتے ہیں، لیکن 2 جہاز وہ لینڈ نہیں کرتے۔ اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی اسی پلان کے تحت کہیں نہ کہیں اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ ان ہائی جیکرز کا تیسرا جہاز امریکن ایئر لائن فلائٹ 77، جس کے پائلٹ روم پہ بھی کنٹرول ہائی جیکرز لے چکے ہوتے ہیں اور اس کی پائلٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہانی ہنجور۔ اس جہاز کا ٹارگٹ امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوارٹر پینٹاگن ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 9:37 کے اوپر یہ جہاز پینٹاگن کی بلڈنگ کے اوپر آ کر گرا دیا جاتا ہے۔ ابھی پہلے 2 اٹیک سے سنبھل ہی نہیں پائے ہوتے کہ 9:37 کے اوپر پینٹاگن کی بلڈنگ کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کی بلڈنگ گر جاتی ہے، زمین بوس ہو جاتی ہے، کافی زیادہ کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دوسری بلڈنگ بھی گر جاتی ہے اور دونوں بلڈنگز زمین بوس ہو جاتی ہیں اور اس میں کافی کیجوالٹیز ہوتی ہیں۔ اور ابھی تک یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93
जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए टेक ऑफ कर चुकी होती है, उसे भी हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं और इसका टारगेट होता है कैपिटल हिल्स यानी अमेरिकन पार्लियामेंट्स। इस एयरप्लेन में मौजूद पैसेंजर्स का अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो जाता है और इनकी फैमिली इन्हें बताती है कि अमेरिका में क्या सिचुएशन चल रही है। ये लोग हिम्मत करते हैं, फ्लाइट के हाईजैकर्स के साथ लड़ते हैं और फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से ये प्लेन कामयाब नहीं होता। ये प्लेन पेंसिल्वानिया के इलाके शांक्सविला के करीब गिरकर तबाह हो जाता है। इतने थोड़े से वक्त में ये जो 4 अटैक्स होते हैं, ये अमेरिका को बिल्कुल हिला के रख देते हैं। इन अटैक्स में तकरीबन 3000 के करीब लोग मर जाते हैं, जिनमें से 200 लोग ऐसे थे जो बिल्डिंग्स में आग लगने की वजह से कूद कर मर गए थे और 6000 लोग इन अटैक्स में इंजर्ड होते हैं। और पूरी दुनिया इन अटैक्स के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ देख रही होती है। अमेरिकन गवर्नमेंट 9/11 के अटैक का सारा इल्ज़ाम अल-कायदा और उसामा बिन लादेन पे लगाती है। इसी बीच उसामा बिन लादेन की जो टेप रिकॉर्डिंग जारी होती है, अभी तक उसामा बिन लादेन इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और अफगानिस्तान में टेररिस्ट के खिलाफ वार ऑन टेरर शुरू कर दी जाती है, जो बहुत लंबे अरसे तक चली और जिसे फिर आगे चल के पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भुगतना है। अमेरिकन्स अफगानिस्तान में अल-कायदा से उसामा बिन लादेन को मांगते हैं और तालिबान उसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंड ओवर करने से इनकार कर देते हैं और मुल्ला उमर कहते हैं किसी न्यूट्रल कंट्री से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, उसके बाद जो भी फैसला हो हम वो मानने को तैयार हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे बड़ी ही दर्दनाक हो जाती है। अमेरिकन्स वार ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान में घुस जाते हैं और ये जंग 20 सालों तक चलती है। इस वार ऑन टेरर में 4.6 बिलियन लोग मारे जाते हैं, यानी 40 लाख लोग मारे जाते हैं। $8 ट्रिलियन का लॉस होता है ब्राउन यूनिवर्सिटी के मुताबिक। इस वार ऑन टेरर में 4 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर होकर रिफ्यूजी बन जाते हैं। पूरे मुसलमानों को इस जंग का बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है हथियार बनाने वाली कंपनियों को। 2004 में यूएस इलेक्शन से पहले उसामा बिन लादेन इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी लेते हैं और एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर ये हमला क्यों किया। उनके मुताबिक अमेरिकन इंटरवेंशन इन मिडल ईस्ट किसी हद तक काबिल कबूल नहीं थी। उसके अलावा वो कहते हैं कि अमेरिका जो सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और अपनी फ़ौजें सऊदी अरब में भेज रहा है, लबनान में इराक़ पर जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से लगाई गई हैं ये नाजायज़ हैं, और इस तरह चेचनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अमेरिका रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और इज़राइल जो मुसलमानों के साथ कर रहा है उसमें भी अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। और इस तरह की और भी जस्टिफिकेशंस उसामा बिन लादेन 2004 के अमेरिकन इलेक्शन से पहले देते हैं कि इस वजह से उन्होंने ये अटैक किया, और इस अटैक की ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। इसके बाद एबटाबाद वाला एपिसोड होता है जिसमें उसामा बिन लादेन को अमेरिकन फ़ौजों की तरफ से मार दिया जाता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाती, लेकिन इसके बाद भी वार ऑन टेरर उसामा बिन लादेन के मरने के बाद 10 साल तक जारी रही, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगी को और भी दर्दनाक और मिज़रेबल बना दिया।